آپ کی روحوں کے ساتھ۔ اطمینان کس کے ساتھ ہو جائے؟ آپ کی روحوں کے ساتھ ہو۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سنڈے میں نے میسج دیا تھا کامران سے پہلے، میں نے میسج دیا سرگودا جانے سے پہلے، خدا نے ہمیں کیوں بھلایا؟ کیا کیا جی؟ کسی کو یاد ہے جی؟ ایک دو لوگوں کو صرف۔ پھر کوئی مجھے بتا سکتا ہے خدا نے کیوں بلایا ہمیں؟ جنہوں نے ہاتھ اٹھایا وہ نہیں، دوسرے۔ جب ہمیں یاد نہیں ہوگا تو ہمیں معلوم نہیں ہوگا ہم نے کیا پیچھے سنا۔ تو ریکویسٹ کرتا ہوں اور اس کلام کو آپ یاد رکھا کریں اور اسے دوبارہ پھر ریپیٹ کیا کریں، تو پھر آپ کو یاد ہوگا۔ میں نے میسج دیا تھا خدا نے ہمیں کیوں بلایا، اور اس میں نے بتایا آپ کو جلال دینے کے لیے، آپ کو زندگی دینے کے لیے، آپ کو پاکیزگی دینے کے لیے، اور آپ کو مسیح کی مانند بنانے کے لیے، اور شراکت کے لیے، اور رفاقت کے لیے۔ دیکھ لو مجھے یاد ہے، 2 سنڈے گزر گئے، مجھے ایک بات یاد ہے۔ تو ریکویسٹ کرتا ہوں غور سے سنا کریں تاکہ یاد رہے۔ تو آج اسی کا ایک حصہ رہتا تھا۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے برا کی شادی آپ پہنچی۔ میں چاہتا ہوں یہ تلاوت بھائی کامران کرے، تو ایک تلاوت میں آج خود کروں گا۔ پہلے ایک تلاوت مکاشفہ کی کتاب میں سے یہ نبوت کی کتاب ہے جی، اس کا پڑھنے اور سننے والا کیا ہے جی؟ مبارک۔ مکاشفہ کی کتاب کا پڑھنے والا اور سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا کیا ہے جی؟ مبارک ہے۔ کیا ہے جی؟ مبارک ہے جی۔ مکاشفہ 19 باب کی آیت نمبر ہے تقریباً 7 ہوگی یا 8، میں چیک کر لیتا ہوں۔ 7ویں آیت ہے جی۔ جی مکاشفہ کی کتاب ہے، اس کا باب نمبر 19 ہے اور آیت نمبر 7 سے لکھا ہے، اور ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برا کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا، کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راستہ بازی کے کام مراد ہے۔ اور اس نے مجھ سے کہا، لکھ، مبارک ہے وہ جو برا کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ خدا کی سچی بات ہے۔ آمین۔ مبارک ہے وہ جو برا کی شادی میں بلائے گئے ہیں جی۔ بلائے جانے کا میسج چل رہا تھا، دوسرا ویک ہو چکا ہے۔ کس لیے بلائے گئے ہیں؟ برے کی شادی کے لیے۔ تو شادی کا اصول ہوتا ہے سنگار کا ہونا ضروری۔ بہنا زیادہ جانتی ہیں سنگار ہوتا ہے یا شادی یا نہیں؟ کسی کی 11ویں مہینے ہے، کسی کی 10ویں مہینے ہے، تو شادیوں میں کپڑے کی شاپنگ ہو رہی ہے، سنگار کیا جا رہا ہے۔ تو برے کی شادی آپ پہنچی۔ کس کی شادی؟ تو لباس کا معنی تو یوحنا نے خود ہی بیان کر دیا۔ لباس کے معنی کیا بیان کر دیے جی؟ روحانی اعتبار سے کپڑوں، راست بازی کے کام۔ اگر کوئی کہے میں راست باز بن گیا ہوں، مجھے راست باز بنا دیا گیا ہے، مجھے کیا کیا گیا؟ راست باز بنا دیا گیا ہے، اب میں راست بازی کے کام نہ کروں تو وہ راست باز نہیں۔ آپ کو راست باز بنایا ہی اس لیے گیا ہے، آپ کو بلایا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم
مل کر راست بازی کے کام کرے. آپ کو راست بازی کا لباس پہنا دیا گیا ہے, بڑے کی دلہن کی جو تیاری ہے اس کا لباس. تو لباس کیا ہے؟ راست بازی. لباس کیا ہے جی؟ راست بازی. اور راست بازی وہ جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے مفت حاصل ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے جی؟ مفت حاصل ہوتی ہے. وہ راست بازی, وہ لباس, اور وہ لباس جو عالم بالا سے ملتا ہے. عنقریب میں دیکھنے والوں کو کہنا چاہتا ہوں, میرا ایک دوست ہے ادھر بیٹھا ہوا ہے, میں اور آسمان کی چیزوں پر ڈسکس کریں گے. ان کے کچھ سوال ہے, کچھ پادری کے سوال ہے. پادری نے کہا غیر زبانیں ضروری نہیں, تو اس پر ویڈیو بنے گی, اسی ویک بنے گی. تو آپ کو اس ویڈیو وہ بھی ویڈیو دکھائی جائے گی اور اس کا جواب بھی دکھایا جائے گا. تو بات یہ ہے برینے تیاری. اب تیاری کا وقت ہے. لکھا ہے لوکا کی انجیل میں جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ ہمارا ایمان ہونا چاہیے یہ ہم راست باز ہیں. ہمارا ایمان ہونا چاہیے ہم نے لباس پہنا ہے. کس لیے لباس؟ اور لکھا بھی ہے اے میاں تیرا لباس کدھر ہے؟ تیرا اس کا مطلب تو کدھر کے رستے سے آیا ہے. اگر تو رستے سے آتا تو تجھے لباس گیٹ پر سے مل جاتا. تو گیٹ سے نہیں آیا, اس لیے تو چور ہے اور تجھے باہر پھینک دیا جائے گا. کیونکہ اگر تو دروازے سے آتا, شادی میں تو بلایا گیا ہے, اور جو گلیوں کے موڑوں پر کھڑے تھے اور جو رد کیے ہوئے تھے انہیں شادی پر بلایا ہے اور ساتھ لباس دیا گیا ہے. روایت تھی, آج بھی روایت ہے. کم سے کم 3 سوٹ تو ہوتے ہی ہیں. ایک وہ مائنہ, ایک بابے, ایک وہ ولیمہ, ایک برات ہے نا. پھر ان کے کلر بھی 4-5 جنہوں نے لیے دیکھیں, 4-5 ویسے 4 وہ بہن نے 4 لیے ہیں شادی پر. تو لباس شادی کے لیے مست ہے. روحانی لباس کون سا ہے؟ راست بازی. تو بات ہے سنگار. اب سنگار بھی دلہن کا ہونا چاہیے. اگر دلہن ہے اسے لباس ریڈ کلر کا آپ نے پہنا دیا, وائٹ کلر کا پہنا دیا. آپ وائٹ کلر بھی پہنتے ہیں, ریڈ کلر بھی لوگ پہنتے ہیں ہے نا, وائٹ بھی پہنتے ہیں, ریڈ بھی. تو آپ نے سرخ اور سفید لباس تو پہنا ہے. تو سنگار, یہ لپسٹک, یہ توق جس کو ہار بولتے ہو, ہار. تو چلو آج میں آپ کو روحانی ہار بتاتا ہوں جی. آپ کا کس کا جی؟ کون سا ہار جی؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ توق. میں نے وہ توق آپ کے سامنے بھی لکھ ڈالا. یہ دیکھیں ذرا, روز ذرا پڑھ کر سنائیں. توری زہاوے نا اسیخا اللہا ام نکود ورد حاکا سے. جی میں اردو میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں. روز نے تو آپ کو عبرانی میں آیت لکھ کر سنائی, اب میں آپ کو اردو میں سناتا ہوں. جی وہاں کیا لکھا ہے میرے ساتھ مل کر نکالیے. اس کا پہلا باب, بے شک یہ مجازی محبت ہے. کیا ہے جی؟ پھر بھی الہامی ہے. پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے جو 8 باب ہیں الہامی نہیں ہے جی, غلطی پر ہیں. یہ الہام ہے, یہ خدا کی محبت کی تصویر ہے, دلہا اور دلہن کی تصویر ہے. اس میں مجازی محبت نظر آتی ہے, پھر بھی الہامی ہے. غزل کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں نے اپنی بیویوں کا نام غزل رکھا ہوتا ہے. غزالہ, غزالہ کا مطلب غزل بھی ہوتا ہے. غزل کا مطلب ہوتا ہے اپنے محبوب کے لیے, اپنے
अपने महबूब के लिए पूरा पूरा पैगाम देना। क्या देना चाहिए? पूरा पूरा पैगाम देना। ऊपर वाली लाइन हो तो उसके भी पूरे पूरे मायने, निचले वाली लाइन हो तो उसके भी पूरे पूरी मायने। अच्छा, गजल भी दो किस्म की होती है। एक गजल होती है ओपन, एक होती है गजल बंद, जिसका क्या मिलाया जाता है जी? क्या उसे कहते हैं जी? काफिया मिलाया जाता है। जब काफिया मिलाया जाता है तो उसे कहते हैं बंद गजल। तो ये जो गजल है ये ओपन गजल है। तो मेरे पास जो बाइबल है उस पर लिखा है मर्द का खिताब। किसका खिताब? मर्द का खिताब। और जो मर्द का खिताब है यहाँ मुझे कहने दे, ये इल्हामी बात है, ये रूहानी बात है, ये यीशु मसीह आपको और मुझे कह रहा है। इसलिए मैंने आज रेड सूट पहना हुआ है, क्योंकि परे ने अपनी दुल्हन को रेड सूट पहना दिया और व्हाइट सूट पहना दिया, जिसका मतलब है रास्तबाजी। अब इसका श्रृंगार देखते हैं जी। इसकी 11वीं आयत में जो लिखा है, हम तेरे लिए सोने के तोक बुनाएंगे और उसमें चांदी के फूल जड़ेंगे। हम तेरे लिए सोने के तोक बनाएंगे और उनमें चांदी के फूल जड़ेंगे। ये नौजवान बैठे हैं, फूल के मायने जानते हैं। फूल का मायने तो इजहार होता है। फूल का मायने क्या होता है जी? मोहब्बत का इजहार। आपके चर्च में कोई आता है, आप उसे बुक्का देते हैं फूलों का, उससे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। आप अपनी बीवी को, अपनी बहन को, अपनी माँ को फूल देते हैं तो क्या होता है जी? मोहब्बत का इजहार। तो आपका दूल्हा कह रहा है, हम तेरे लिए सोने के तोक बनाएंगे और उसमें चांदी के फूल जड़ेंगे। मोहब्बत से तोक बनाएंगे। किसका? सोने का। अब सोना, ज़खाफ़े, सोना, सोना, जेवरात और सोने में फर्क है। जेवरात जो होता है वो बुत परस्ती होती है। उसके मुंदरे बना लो, उसका तौक बना लो, उसका टीका बना लो, उसकी पंजेब बना लो, उसकी चूड़ियां बना लो। चूड़ियां का मतलब भी गुलामी होती है, जिसको कड़ा भी बोलते हैं। अक्सर देखे ना पीर की, वो कड़ा डाल देते हैं, कहते हैं मैंने किसी का कड़ा डाला हुआ है, इसका मतलब मैं किसी का गुलाम हो चुका हूँ। तो कान जितनी दफा छेदे जाएंगे, एक दफा, दो दफा, अगर एक दफा छिदा तो कितने बारी गुलाम है जी? एक। फिर दूसरी दफा फिर भी की तो कितनी दफा? फिर तीसरी दफा, फिर तीसरी बार क्या हुआ? गुलाम। अब रूहानी गुलामी से बचने के लिए असी तो दलीलां पढ़ाइयां, मैनू कुड़ी दा कान बूहे ते आई जानी। मैंने एक बहन को कलाम सुनाया, मैं कहा बहना ये नोज निकाल दे, नोज पिन निकाल दे। उसने नथ पहनी हुई थी। मैं कहा हमारे दौर में जब हम छोटे बच्चे थे तो मैं देखता था जो अथरा जानवर होता सी ना, भाई आपको पता है, जो अथरा होता था, जो मारता था, उसे क्या करते थे? उसे कंट्रोल करने के लिए क्या डालनी पड़ती थी? नथ। तो अब भी जब गुलाम बिकते थे तो गुलामों की निशानी होती थी। जो गुलाम अपने मालिकों को मारता था और जो गुलाम अपने मालिकों के पीछे जाता था, उनकी जान का दुश्मन होता था, उसको वो नथ डालते थे ताकि पता चल जाए ये अथरा गुलाम है, सरकश गुलाम है। नाथ हम तो शादी पर डालते हैं जी, मजबूरी है, क्योंकि अथरी है ना। वो बाप के आगे भी बोलती है, भाई के आगे भी बोलती है, माँ के आगे भी बोलती है, हर रिश्ते में बोलते हैं। असी पहले बता देते लो ही नथ पा के रखिए, हुण अगे तुहाडी हिम्मत है नथ पा के रखिए। तो ये बुत परस्ती थी। यकूब ने क्या किया? मैं जेवरात की बात कर रहा हूँ, सोने की नहीं।
जेवरात, तो उसने अपने सारे मुंदरे उतार दी, उसने सारी चूड़ियां अपनी बीवियों की उतार दी, तो दरख्त के नीचे दबा दी, मट्टी में दबा दिया। तो आपका भी श्रृंगार जो ज़ाहिरी है ना, वो मट्टी में दब जाना चाहिए, क्योंकि आप मर गए हैं, आप मर गए हैं। आपको मसलूब कर दिया, आपको दफन कर दिया। तो सोना, जेवरात, बुत परस्ती रूहानी एतबार से। इसलिए खुदा ने यकूब को कहा, मैं तेरे साथ क्या करूं, मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं तेरे साथ क्या करूं। आप खुदा को मालूम नहीं होता, आप चर्च में आते हैं, जेवरात पहना होता है, खुदा को मालूम नहीं होता खुदा हमारे साथ क्या करे। कहता पहले अपने क्या कर, अपने मुंदरे उतार। मुंदरे बालियों को नहीं कहते। आपको पता है मुंदरा किसको कहते हैं? मैंने रात को देखा, वो लड़की ने पहना हुआ है, वो देखो कितना बड़ा, इसको मुंदरा कहते हैं। जो गोल हो तो बड़ा हो, बाली तो साथ लगी होती है ना, वो बड़ा बड़ा, आप उसे क्या कहते हैं? हाँ जी, बाली तो छोटी होती है, बड़ी वाली है ना, बड़ी वाली। तो बाइबल उसे छोटी को बाली कहती है और बड़े को मुंदरा। अपने मुंदरे उतार दे ताकि मुझे मालूम हो मैंने तेरे साथ क्या करना है। अब दुल्हन तैयार करनी है तो ये अब सोने का मतलब होता है करेंसी। सोने का मतलब क्या होता है? करेंसी। पूरी दुनिया मानती है, बिजनेस करती है सोने के साथ, कारोबार करती है, इसका डॉलर के साथ राबता है। डॉलर ऊपर नीचे हो तो सोना ऊपर नीचे होता है जी, सोने पर काम होता है, टाइल दी जाती है सोने की। तो यहाँ सोना दिया जा रहा है, जेवरात नहीं दिया जा रहा, सोना दिया जा रहा है। हम तेरे लिए सोने के तोप बनाएंगे, उसमें चांदी के फूल जड़ेंगे। सोने से मुराद जब यीशु मसीह पैदा हुआ, जब यीशु मसीह का इस्तकबाल किया गया, जब उसे सजदा करने आए, तो उस बादशाह को मानने के लिए, बादशाह बनाने के लिए, बादशाह मुकर्रर करने के लिए बादशाह को सोना पेश किया जाता था। तो आपका दुल्हा आपको बादशाह बनाने के लिए क्या पेश कर रहा है? सोने का तोहफा। मुझे तो रूहानी एतबार से आपके गलों में तोहफा नजर आ रहा जी। देखेगा ये तो ईमान वाली आंखें वाला देखेगा, जिहदे डेले हो गए पत्थर दे जिन्हां विचों विखना कख नहीं, ओनू तोहफा नजर नहीं आना। तोहफा किसको नजर आएगा? जिसकी रूहानी आंखें ईमान वाली है, वो अपने गले में तोक देखे। तोक से मुराद है तो संगार, तोक से मुराद है बादशाही। क्या है जी? बादशाही। और बादशाही कौन सी? एक बादशाही है इस ज़ाहिरी बादशाही, एक कौन सी बादशाही है? अब ज़ाहिरी बादशाही जो करनी है ना, उसमें आपको एक चीज फर्क बताई है। जो ज़ाहिरी बादशाही है, जो जमीन पर करनी है, मकाशवा 5वें बाब की 10 आयत में लिखा है, तुम्हें काहिन और बादशाह बना दिया ताकि तुम जमीन पर क्या करो? बादशाही करो। वो है 1000 साल बादशाही, और उसमें सीधे लोग नहीं होंगे, उसमें सीधे लोग नहीं होंगे। गुनाहगार होंगे, वो गुनाह नहीं करेंगे तो सीधे नहीं होंगे। जब वो सीधे नहीं होंगे, उनको सीधा चलाने के लिए आपके हाथ में लोहे का आसा दिया जाएगा ताकि तुम उसे चकनाचूर करो लोहे के आसे से। अगर वो सीधे होंगे तो लोहे का आसा दिया जाना से, वो सीधे नहीं है, इसलिए आपके हाथ में लोहे का आसा दिया जाएगा। किसके लिए? 1000 साल बादशाही के लिए। ये आने वाली है, अब करीब है, ये दरवाजे पर है, दरवाजे पर, क्योंकि बरा आने वाला है। हमने अपने आप को तैयार कर लिया है, बरा की शादी आप पहुंची। तो एक बादशाही है नादीदनी। कौन सी बादशाही? नादीदनी कहते हैं जो नजर ना आए। वो बादशाही जो नजर आपको नजर आ रही, आप कर रहे हैं, नजर आ रही है। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बादशाही? कहेंगे ऐ मौत
یہ تو ہے سنا رہے. آپ کہنا اے موت میرے بچے کی زندگی سے نکل جا. کوئی چھوٹا بچہ نہ مرے، کم سے کم 100 سال کا، 80 سال کا، 60 سال کا، 70 سال کا ہو کر مرے. چھوٹے بچے نہ مرے. موت کو ڈھونڈ دو، آپ کے پاس بادشاہی ہے. میں نے ایسے دیکھا خدا کو کیا خوشی ملے گی، پیٹ میں ہی بچہ مر گیا، دنیا سے آنے سے پہلے ہی مر گیا. اس کے رحم پر موت کا کنٹرول ہے، اس کے رحم پر بادشاہی ہو رہی ہے. آپ بادشاہی کریں اور کہیں اے موت میرے بچے کی زندگی سے نکل جا، اے موت میری کھڑکی سے نکل جا، اے موت میرے گھرانے سے نکل جا. کرو بادشاہ. آپ ڈانٹنا پڑے گا. پھر ہے تو گھر میں تاریکی، تو آپ کہیں اے تاریکی بھاگ، کیونکہ میں تجھ پر بادشاہی کر رہا ہوں. میرے پاس سونے کا توق ہے، مجھے بادشاہی دی گئی ہے. میرے پاس راست بازی کا لباس ہے، میں نے سنگار کیا ہوا ہے اپنے برے کے لیے. میں تو سجی ہوئی ہوں اپنے برے کے لیے، میں تو تیار ہوں گی اپنے برا کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. ہمیں روحانی اعتبار سے کسی اور دیوتا کے لیے نہیں، کسی اور پیر کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے نہیں، کسی دربار کے لیے نہیں، کسی اور چیز کے لیے نہیں، بلکہ اپنے برا کے لیے تیار ہونا پڑے گا، سنورنا پڑے گا. آپ کا سنگار جو ہے وہ ہے بادشاہی. کیا ہے جی؟ اور یسوع نے بھی ایسے کی. اس نے کہا اندھے دیکھتے ہیں، بہرے سنتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، بدروہیں بھاگتی ہیں اور مردے زندہ ہیں. کیسے مردے پر دعا کرو گے؟ کیا مردے کے کہو گے؟ خدا ہے کی کش ہے. آپ کہیں اے موت اس بدن کو چھوڑ دے، تیرا کوئی اختیار نہیں، تو ہم پر بادشاہی نہیں کر سکتی. پہلے ہم پر تو نے بادشاہی کی، اب تیری یاد تک مٹ گئی اور تو رحلت کر گئی، تیری یاد مٹ گئی، تو بادشاہی نہیں کر سکتا. غربت کو ڈانٹ دو. کون کون بادشاہی کرے گا؟ تو پھر غربت کو کیا کرو گے جی؟ کس طرح ڈانٹو گے؟ انہیں تو نہیں نکل رہے، انہیں پیو دادا دی پھنسی پہ یہ دے دے نکلے گے ایڈے پیار اے غربت بھاگ. لکھا تیری ایک جھپکی سے سمندر ایک جگہ پر جمع ہوا. کہنے والے کو معلوم تھا، جھڑکی سے سمندر ایک جگہ پر، پانی ایک جگہ پر جمع. کہنے والے کو پتا تھا یہ میری بات سنے گا. آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کا کہنا، آپ کا منہ معرفت کا منہ ہے. آپ کے منہ سے جو کچھ نکلے گا وہ پورا ہوگا، کیونکہ بادشاہی کھانے پینے پر نہیں موقوف، بلکہ راست بازی پر ہے. کھانے پینے پر نہیں ہے، کمانڈ پر ہے. کمانڈ، آپ کے پاس کمانڈ ہے. ٹھیک ہے، آپ نے غربت کو ڈانٹنا ہے. اور جن کے گھروں میں بیماریاں ہیں اس نے کیا کرنا ہے؟ بیماری کو کیا کرنا ہے؟ کتنی چیزوں کو ڈانٹنا ہے؟ موت کو ڈانٹیں گے، پھر غربت کو، پھر کس کو؟ بیماری کو. تو طریقی کو کہ بھاگ، تجھے نہیں پتا میں کون ہوں. نور تو میرے گلے میں بادشاہی کا توق ہے، اور میں کیا ہوں؟ سنیے، تیرے لیے چاندی کے پھول چڑھیں گے. چاندی سے مراد کیا ہے؟ چاندی سے مراد ہے نجات. اس کے زیورات بھی بنتے ہیں، زیورات بت پرستی، اور چاندی جو ہے نجات. تو نہیں جانتی تاریکی، میں نے تاریکی سے نجات پائی، میں نے بیماری سے نجات پائی، میں نے غربت سے آپ نے ڈانٹنا ہے جی. کیا کرنا ہے جی؟ ڈانٹیں گے یا نہیں؟ ورنہ میں کروں کہ آپ کے گھر میں ڈانٹ دوں گا.
अगर आप नहीं डाल सकते फिर आपको मानना पड़ेगा मैं अकेला बादशाह हूँ। अगर आप मानते हैं आप बादशाह हैं, आप शहजादे हैं, शहजादियाँ हैं, तो आप आर्डर करना शुरू करें। अगर आप मानते हैं हम यीशु की दुल्हन हैं, हमने लिबास पहना हुआ है, हमने तैयारी की है, कर ले तैयारी। लाड़ा आने वाला तो दुल्हन ने की कर ली तैयारी की है या नहीं जी? स्टॉक पाया या नहीं? जिन्हें नहीं पाया तरीका दसा कि मिलना लिखा इसी वक्त ईमान लाने से ईमान लाने वालों को हासिल होता है। तो फूल मोहब्बत है, वो मर्द खिताब कर रहा है, यीशु मसीह आपसे खिताब कर रहा है, यीशु मसीह आपको कह रहा है आपका श्रृंगार बादशाही, आपका श्रृंगार जलाल, आपका श्रृंगार रास्तबाजी, आपका श्रृंगार निजात है। जो निजात के कपड़े आपने पहने हैं, आपके गाने से आपके बजाने से क्या होता है, चश्मे जारी होते हैं। आप तो रंग बदल सकते हैं। चीता अपना रंग नहीं बदल सकता, अपना दाग नहीं बदल सकता, और हफ्शी अपना रंग नहीं बदल सकता। तुम अपना रंग भी बदल सकते हो। कैसे? इख्तियार से, कमांड से, कहने से। फिर यीशु ने कहा जो तू कहेगा, जो तू कहेगा वो हो जाएगा। ये सच बात है या एवी एवी? किसका ईमान है? तो फिर एवी जो मर्जी कहते रहते, जो दिल आउंदा ही कह देते, किसी का डर ही कोई नहीं। कभी सोचा ही नहीं मेरे कहने नाल हो ही जाएगा। अभी तो अभी कहना नहीं ठीक होना। पहले कहते हैं बीज का नुक्कर पर, बीज देखा ना आपने? बीज की एक नोक होती है जी, वो बोने से पहले ही तोड़ देते, नहीं ये नहीं होगा, वो अपने नोक तोड़ दी, वो नहीं उगेगा। क्यों भाई? अगर बीज का नोक तोड़ दिया जब उगेगा नहीं, वो नहीं उगता। उगेगा, आपने ना नहीं करनी, आपने ना को निकाल देना है। आपने बादशाही, आप अपनी बनावट में बादशाह, आप अपने रूप में बादशाह। तो हमने बादशाही कर लेना। तो सिर्फ जमीन की लिखा है आसमान की बादशाह, तो आसमान की बादशाही की हमने उन्नति भी करनी है। तो हमें चांदी का और सोने का तौक दिया गया। सोने के तौक से मुराद तेरे लिए तौक बनाएंगे ज्यादा वे इख्तियार कमांड। तो सानू कमांड करते रहना चाहिए यीशु वाले। तो फिर असी रूहानी जिंदगी वधते जावांगे। तो ईमान रखिए यीशु आने वाला है, तो असी तैयारी कर लीए। तो बेशक तुसी गीत भी गा सकते। तेरी लाड़ी ने खिंच दी ना तैयारी, तेरा लाड़ा आने वाला है। लाड़ी ने तैयारियां खिंच दी जी, लिबास पहने है जी, पक्की गल जी। अच्छा कई नहाते भी उन्होंने वैसे ही पा लिया, और भाई नहा के लिबास पैंदा ही नहीं, दाग लग जाता। कई गाते तेरे सफेद लिबास ओ तेली का लाउंदी, नहाता है कोई लिबास पा लिया। और भाई बपतिस्मा लोगे तो फिर लिबास मिलना है आसमान तो। पानी का बपतिस्मा को नहीं लिया तो नहाता को नहीं, तो लिबास को नहीं मिलना। तुसी नवा महंगा शादी वाला लिबास पा लो नहाउण तो बगैर। और भावें सर्दी होए ना गर्म पानी करके नहाओ। तो भाई जे शादी का लिबास पाना है ना, तो बपतिस्मा लेना पैना है। बगैर बपतिस्मे तो लिबास नहीं होगा। आमीन। खुदा आपको